नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करची मु देवस्मिता आपण समस्तंकु जीके विथ रघुनाथ यूट्यूब चैनल को ओके आज हमर एटा सेकंड क्लास रहइबो ओडिया रो फास्ट मु ध्वनि वर्ण आ वर्णमाला ए चैप्टर रो कांसेप्ट क्लास मु करि सारची जेउ माने कांसेप्ट क्लास देखि नांती आगे जाके कांसेप्ट क्लास फास्ट देखि दियंतु तापर आपण सेकंड क्लास रे हमें तारी रिलेटेड बेस्ट MCQ 50+ मु आनीची जहा जहा सब ऑलरेडी आपनकर एग्जाम रे पड़ी जाईची सेही क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट ताकू ही हमें कवर करिया तेनु जो माने पढ़ी देइछन तांकर रिवीजन हे जिवो आ जो माने पढ़ी नांती आपण माने टिके माने बुझी पारिबेनी तेनु फास्ट आपण कांसेप्ट क्लास कर दियंतु देन आपण क्लास 2 देखंतु ओके ता आगुनु मु टिके आपण मानकर समस्तंकर डाउट टिके क्लियर कर दउची एबे आहुरी ओडिया रो माने इंपोर्टेंस आहुरी बढ़ी गला कहया पड़िबो एथरो भी इजी हे गला कारण चेंज हेची किछिटा माने वर्ड बोले किछिटा चेंज करची जोडा से प्रत्येक थरो करे आ एटा गुटे भलो साइन भी कारण जदी सेम सेम होची माने हमें जानिबा जे माने किछि गुटे माने लैक रहूची जदी माने से किछि चेंजेस आणुची से माने चाहूची जे माने एग्जाम टा भलो से हो माने ठीक अछि बुझिले तेनु माने कौन चेंज हेची ना जो हमर 100 मार्क जो हमर रहउतला माने ओडिया और इंग्लिश मिसी की सेथिरे 80 मार्क हमर कोन रहउतला डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स ता हमर रहउतला कोन ना जो माने 80 मार्क हमर ऑब्जेक्टिव रहउतला 20 मार्क हमर रहउतला डिस्क्रिप्टिव जोंथरे हमर प्रीसी राइटिंग और ट्रांसलेशन रहउतला हला 5 ओडिया 5 इंग्लिश मिसी की 20 मार्क सेटा माने से उठे देला सेटा से चेंज करची माने से सब गुडा को ऑब्जेक्टिव माने हे गला माने आपनकर माने कोन किंतु माने ता माने नुहे जे जो आसुतला तमरो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सेटा आसीबो कारण सेटा भी से ऑब्जेक्टिव ना पांचटा क्वेश्चन आसीबो सेटा भी ऑब्जेक्टिव किंतु आपण माने को लेखा माने लेखिया को पड़िबो ने ता द्वारा कोन हला कंपटीशन आउरी बढ़िला तो लेखा रे कोन ना मार्क टा भेरी करे कि भलो लेखे ताकू माने 10 12 13 माने एत्ती की ही जाय हाईएस्ट एथरो जो जाईची मोर सेथिरे केते थिला मु कहि दोची केते थिला 10.5 थिला मोर दुटा जाको मिसी की ठीक अछि आउ केते जण भी कहारो माने एवरेज जाउची 4 5 ठीक अछि एवरेज ता 4 5 जाउची तेनु जाईथला एथरो तेनु कोन माने जो माने एथिरे भलो मार्क स्कोर करचंदी सेथिरे भलो रहइबो बोली ठीक नाही तेनु कोन माने गुटे गुटे गैप रहि जाउथला बुझिले सेया कोन से जो चेंज कर देला तो बेटर हला माने सब पिलांक पई भलो हला जहार माने लेखा लेखि ठीक प्रैक्टिस नथिबो भी से माने बहुत भलो स्कोर किंतु गोटे कोन हला कंपटीशन आउरी बढ़ी गला कारण ऑब्जेक्टिव माने आपण सेथिरे माने फुल टू फुल माने आंसर करि परिबे ठीक अछि सेथि में आहुरी आपण भल मन दे माने पढ़ा पढ़ी प्रिपरेशन करंतु आ जो एते माने क्वेश्चन एते ये जो जहा भी रहूची सेटा कोन ना माने रहिबा कथा नुह काहे कि ना देखो हम मानक पाखरे आ किछ ऑप्शन नै हमें खाली पढ़ा पढ़ी करबा हला क्वेश्चन कोन आसीबो कट ऑफ केते जीवो सेटा केही भी कहि परिबेन सेटा क्वेश्चन को देखि क्वेश्चन केमिदि आसुची केते सीट अछि केते वैकेंसी अछि केतोडा माने ग्रुप बी ग्रुप सी बोथ रहउची तेनु सेति हमें सेटा कहि परिबानी सेटा केवल क्वेश्चन आसला पर ही जणा पड़िबो किंतु आपण माने केते प्रिपेयर्ड अछंती सेटा आपण निजे एनालाइज करंतु प्रिपरेशन जारी रखंतु निश्चित सियोर सक्सेसफुल हेबे तेनु आउ कोन माने हमर तो क्लास माने मोरा लेट हे गला क्लास अपलोड हो लेट हे जो हम ऑफिस का मरे बिजी रहि जाइतली आउ ओडिया माने ओडिया इंग्लिश भी बहुत इंपोर्टेंट हां आउ कुटे क्वेश्चन रोच आपनकर कि मैडम कि सर आपन कहू हमें प्रीलिम्स मेंस एका संगरे साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करिवु कि प्रीलिम्स परे मेंस करिवु देखन सेमिति हुएनी माने आपण देखंतु प्रीलिम मेंस एका सिलेबस माने आरआई रो सिलेबस आरआई रो मेन सिलेबस प्रीलिम सहित भेरी माने कोन मैच होतबो माने आपण गोटे एग्जाम दउ नांती ना तेनु आपण सब किछि आपण ट्राई करंतु गोटे दिन रे
ଆପଣ କେତେ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା 12 ଘଣ୍ଟା ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ। 8 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ଦେବି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କୁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଦେବି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଦେବି, ଏମିତି ଦେଇକି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ କରିକି ପଢି ପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କଭର କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନା, ଆପଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ଯିବ, କୋଶ୍ଚେନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ ରେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ, ସେତେବେଳକୁ ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ଟିକେ କମେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ଆପଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଜିକେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ଜିକେ ହଉ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହଉ, ଆମର ମ୍ୟାଥ ହଉ, ଡିଆଇ ହଉ, ରିଜନିଂ ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, କି ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ହଉ, ଆପଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କନସେପ୍ଟ ୱାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ରିଭିଜନ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେ ସୋର୍ସ କୁ ଲିମିଟେଡ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଭିଜନ ଟାଇମ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। MCQ ଅଛି, ଆରାମ ସେ ନୋଟ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୋଶ୍ଚେନ କରିକି ପଳେଇବା, ଆମେ ପ୍ରପର ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା। ତା ଇଡ୍ ଗିଡ୍ ମାନେ ଯାହାବି ମାନେ ଆଖପାଖରେ ଯାହାବି ଆଉ କୋଶ୍ଚେନ କରିହବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆନାଲାଇଜ କରିବା। ହୁଏତ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଓଡିଆରେ ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପଜ କରିଦେବେ, ଭିଡିଓ ପଜ କରିଦେବେ, ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଟା ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସେଟା କଭର କଲେ। ହେଲା, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ମାନେ କଣ ସ୍ପିଡ ଦରକାର, ସ୍ପିଡ ଆପଣ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। 1.5 ହଉ 2 ହଉ, ଯାହାବି ଆପଣ ସ୍ପିଡ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡିଆରେ ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 49ଟି। ଠିକ ଅଛି। କଣ ହଉଛି ଏଟା ଚାଲୁନି? ହଁ, ଓଡିଆର ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 49। 49 ରୁ 38ଟା, ଠିକ ଅଛି, 38ଟା ମାନେ ଆମର କେତେ 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, 11ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ମିଶିକି 49ଟା ହଉଛି। କେତେ ଜଣ ବି 50 ବି କହିବେ। ହେଲା, କେବେ 50 ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷ ଗ ସ୍ପେଶାଲ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, କ୍ଷଟାକୁ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ 49ଟା ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷଟାକୁ କନସିଡର କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ମଡର୍ନ ମାନେ ଇଏରେ ଆଗରୁ ସେଟା 50ଟା ବୋଲି ନିଆ ହଉଥିଲା, ଏବେ 49ଟା ନିଆ ହଉଛି। କ୍ଷଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା? କେତେଟା ହେଲା? ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 49ଟି, ତା ଦେହରୁ 11ଟି ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, 38ଟି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଆମ କଣ ରହିଲା? ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ଇଶାରା, ଚିତ୍ର, ଭାଷା, ଇଙ୍ଗିତ। କଣ ହବ? ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭାଷା। ଆମର ଯାହାବି ଭାବନା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ବି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଶାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଆମର ଭାବ ବିନିମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମଟା କଣ ହେଲା? ଭାଷା। କଣ? ଭାଷା। ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭାଷା। ଭାଷା କେମିତି ହଉଛି? ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି, ସେଗୁଡିକ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିକି ଆସିଥିଲି? ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11ଟି। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ କହିଲି? 11ଟି।
ठीक अच्छे हमर टोटाल संख्या है 49 टोटाल वर्णर संख्या है 49 ता देहरु 11टी आमर है स्वर वर्ण 11टी आमर स्वर वर्ण आउ 38टी आमर है व्यंजन वर्ण 11टी कौन कौन 11टी आमर है ओ पाखुरु आरंभ करिकी ओ जाए ठीक अच्छे ओ पाखुरु आरंभ करिकी रु जाए भूल कहीदेली ओ पाखुरु आरंभ करी ओ आ हर्षेई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु हाँ ए ओई ओ केते हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओ पाखुरु आरंभ करिकी केते होची ओ पाखुरु आरंभ करिकी ओ जाए ठीक है हला 11टी तापरे हमें जिबा उच्चारण दृष्टि ओडिया भाषा स्वर वर्णर संख्या ए दीटा क्वेश्चन को ध्यान दियंतु एमि छोट छोट मिस्टेक पाई ही हमर माने एग्जाम रे भूल हे जाए से 3 नंबर क्वेश्चन ले पचरला ओडिया भाषा रे टोटल स्वर वर्णर संख्या केते टोटल स्वर वर्णर संख्या केते 11टी 38 टी हला हमर व्यंजन वर्ण टोटल वर्णर संख्या हला 49 टी क्लियर हला से जदि पचारिबो उच्चारण दृष्टि स्वर वर्णर संख्या केते सेटार अलग आंसर हम उच्चारण दृष्टि स्वर वर्णर संख्या कौन ना उच्चारण दृष्टि स्वर वर्णर संख्या है 8टी ठीक अच्छे उच्चारण दृष्टि आमर स्वर वर्णर संख्या है 8टी कारण कौन कौन ताले कंसीडर करा हेनी कौन कौन आमर कंसीडर करा होनी आमर कंसीडर कौन करा होनी के कहबो देखंतु माने हमरो दीर्घई हैला दीर्घ आउ रु एई तीनोटी को आमे कंसीडर करा होनी कारण माने दी जन रो उच्चारण समान रहउची हर्षेई रे जहा उच्चारण करछंती दीर्घई रे सेया हर्षौ आउ दीर्घौ सेया आउ रु रो उच्चारण धीरे धीरे माने लुप्त हेई गलानी रु रो उच्चारण ताको आउ एबे कंसीडर करा जाऊ नाही हैला सेथि पई हमर 8टी एई तीनोटी नुह कारण हर्षेकार माने आपण धर कहिबे जहा भी बीणा बीणा कहउछंती से जे दीर्घईकार हबो कि हर्षेकार नदी माने हर्षे भी माने सेम उच्चारित होउची दीर्घई कहले भी हमर सेम उच्चारण आमे पिला बेले कंफ्यूज होउछन ना नदी कहले आमे सेठी हर्षे दबा कि दीर्घई दबा आमे सेटा कंफ्यूज होउछंती तो सेथि पई ताले कोन मन रखिबो 8टी उच्चारण दृष्टि ओडिया भाषा रे स्वर वर्णर संख्या 8टी किंतु यदि एमिदि आसीबो स्वर वर्णर संख्या केते आमे सेठी कोन कहबा 11टी ठीक अछि सब मन रखिबे कि जिबे ध्वनि रो लिखित रूप को कोन कहा जाए ध्वनि रो लिखित रूप को कोन कहा जाए मु कोन कहि आसली ध्वनि रो लिखित रूप को होची वर्ण कहा जाए अक्षर कहा जाए नले लिपि कहा जाए एठी देखिबे ऑप्शन खाली जदि वर्ण थिबो वर्ण लिखिबे जदि अक्षर थिबो अक्षर लिखिबे लिपि जदि थिबो लिपि चूज करिवे जदि तीनोटी जाक अछि तीनोटी रो कांसेप्ट हम सेम पढी के आसले कांसेप्ट क्लास रे आपण मन पढी थिबे मने पकांतु ध्वनि रो लिखित रूपटा को हमें वर्ण कहउचंती हैला वर्ण होची ध्वनि रे वर्णित बा रूपायत आ वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू लिपि कहउचंती ठीक अछि ताले वर्ण आ अक्षर आ लिपि तीनटा जाक सेम तेणु लिखित रूप को कौन कहा जाउची हमें जदि ऑप्शन थिबो वर्ण अक्षर लिपि तीनटा जाक हैला ई ऑप्शन ठीक अछि तापर हमर क्वेश्चन आसला कोन वर्ग व्यंजन वर्णर संख्या केते कोनतु केते अच्छा अच्छा कोनतु व्यंजन वर्णर संख्या केते हमें पढी के आसले व्यंजन वर्णर संख्या हमें पढी के आसले 38 टा हैला माने 38 टा व्यंजन वर्ण
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଠିକ ଅଛି, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏଇ ମାନେ 38 କୁ 25 ଟା ଆଉ 13ଟା ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 25ଟା ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 13ଟା ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 25ଟି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ 13ଟି। ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ? କେତେ? ତାହେଲେ 38ଟି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ? 11ଟି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆମେ ପଢିବା 25ଟା କଣ କଣ? ସେ ଯୋଉ କଚଟ ତପ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି, କ ଚ ଟ ତ ପ। ଚାଲୁନି ଠିକ ସେ। କ ଚ ଟ ତ ପ। ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ? 25ଟି। 25ଟି ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା କ ବର୍ଗୀୟ, ଏଟା ଚ ବର୍ଗୀୟ, ଏଟା ତ ବର୍ଗୀୟ, ଏଟା ତ ବର୍ଗୀୟ, ଏଟା ପ ବର୍ଗୀୟ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ? ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 13ଟି। ଠିକ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ। କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ। କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? ଅ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଅ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଆମର ନାହିଁ। କାରଣ ଆ କାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆ କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ହର୍ଷେଇ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଇ କହିଲେ ସେ କାରଟା ଆମେ କଣ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି। ହର୍ଷଉ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ହର୍ଷଉ କାର। ଦୀର୍ଘଉ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଉ କାର। ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ଏଟା ହର୍ଷଉ କାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଦୀର୍ଘଉ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ପଢିକି ଆସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅ କହିଲେ ତାର କିଛି ଅଛି କି ରୂପ? ଏଇଟାର ଗାରଟା କହିଲେ ଆ କାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କାହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? ଅ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ହଁ, ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୁହନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୁହନ୍ତୁ ପଜ କରିକି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପଢିକି ଆସିଲେ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ହେଲା। ଚାଲୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି? ମାତ୍ରା କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା ମାତ୍ରା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା ଫଳା। ତ ମାତ୍ରା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଥିଲା? 11ଟି। କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି ପିଲା। ଦେଖ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11ଟି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 10ଟି। କାହିଁକି 10ଟି କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଅ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଯଦି ନାହିଁ ସେଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ତାର ମାତ୍ରା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଅ ରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଓ ଯାଏ ପଢିକି ଆସିଲେ ତା ଭିତରୁ ଅ ର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆ କାର ପାଇଁ ଏମିତି, ହର୍ଷେଇ ପାଇଁ ଏମିତି, ଦୀର୍ଘଇ ପାଇଁ ଏମିତି। ଏଟାକୁ କାର ବା ମାତ୍ରା ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ପିଲାବେଳେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆକାର, ହର୍ଷେଇ କାର, ଦୀର୍ଘଇ କାର, ହର୍ଷଉ କାର, ଦୀର୍ଘଉ କାର ହେଲା। ରୁ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପଢୁଛନ୍ତି। ରୁ ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି। ଐ ହେଲେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ଔ ହେଲେ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଐ ପାଇଁ।
ଓ ପାଇଁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଓକାର। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ମାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କଲା ତାପରେ ପଢିବା। ମତେ ଟିକେ ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ହେଲା। ଟ୍ରେନଟା ଗଲା 9 ନମ୍ବର ଗଲା। 10 ନମ୍ବର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର? ଦେଖ ଅପସନ ଦେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ କ୍ଷଟା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ନା। କ୍ଷଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କ୍ଷଟା କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହଉଛି। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। କ ଆଉ ସ ହେଲା। କ ସ ଏଟାକୁ ନେଇକି କ୍ଷଟା ହେଇଛି। କ୍ଷଟା ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ତାପରେ ଗଲା ଜଲ୍ଦି ପଢିବାରେ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଟା ଛାଡ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କହିକି ଆସିଲେଣି। ଏଟା 38ଟା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୁହ ପିଲାମାନେ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଣ ପଢିକି ଆସିଲେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ପଢିକି ଆସିଲେ? 8ଟି ହେଲା। ସେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତୋଟି? ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 32ଟି। ଠିକ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ହେଲା 32ଟି। କିନ୍ତୁ କେତେ? 38ଟି ଟୋଟାଲ ହେଲା। 6ଟିର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? 32ଟି। 6ଟିର ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ 6ଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ 6ଟା ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ 6ଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଯାହାର ମନେ ରଖିପାରିବା କଥା ସବୁ ଅଛି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯାଇକି ପଢିବେ, ସେଠି ସବୁ ଅଛି। ଫିର ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହଉ ନିଅ ହଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହାର ନୋଟ କରିବା କଥା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ତାଲବେଶ ହଉ, ମୁଧନେଶ ହଉ, ବିସର୍ଗ ହଉ ହେଲା। ଏ 6ଟା ଯାକର ନାହିଁ ମାନେ ଧ୍ୱନି ଲୁପ୍ତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? 32ଟି। ଚାଲ 12 ନମ୍ବର ଗଲା। ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହ। ମାତ୍ରା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ମେମୋରାଇଜ, ପୁରା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆପଣ ସେମିତି ପୋଜ କରିଦେବେ। ପୋଜ କରିଦେଇକି ଆଗେ କହିବେ, ଆଗେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ହେଲା। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? 7ଟି। କାହିଁକି ନା କଣ? 5ଟି ବର୍ଗର ଯୋଉ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। କେତେଟା? ଯୋଉ 5ଟି ବର୍ଗ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। ପ ଏଟା କଣ? କତା, ମୁଦ, ଓ। କ ହେଲା କଣ୍ଠ ବର୍ଗ। କରୁ ମ ଯାଏ ଏ 5ଟି। ୟାର 5ଟି ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ। ତ କଣ ହେଲା? ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକରେ କଣ ରହିବ? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ହେଲା। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ କଣ ହେଲା? ଝ, ଝ, ଝନ୍ୟ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୂର୍ଧେଣ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଦନ୍ତେନ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଇଏ 5ଟି ଲାଷ୍ଟ 5ଟି ଅକ୍ଷର। ସେ 5ଟି ଆଉ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆମର ଅନୁସାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଅନୁସାରଟି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଦିଟା। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା? ଇଏ 5ଟି, ଇଏ 2ଟି ମିଶିକି କେତେଟା ହେଲା? 7ଟି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଆର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 7ଟି ହେଲା।
କ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଠିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହେଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନେଇଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାମାନଙ୍କର ଆମେ କମ ଟାଇମ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହେଲା, ପୁଣି ପଚାରିଦେବ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି, ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି? ହେଲା, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମର କଣ କଣ? 4ଟି। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଓ ଓ ହେଲା, ଟା ହଉଛି ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଯିବ। ଟା ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଯିବ। ହେଲା, ଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଯିବ। ଏମିତି ହର୍ଷେଇ ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଧିକ ନଉଛି, ଏମିତି ହର୍ଷଉ ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ, ଦୀର୍ଘ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ। ହେଲା, ଆଉ ରୁ ଟା ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା? ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଏଗୁଡା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। କେତେ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7, ଏ ହେଲା 4ଟା, 7ଟା, 4ଟା ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ହେଲା 11ଟି। 11ଟି ରୁ ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ତାହେଲେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ମନେ ରଖିଲ। ହେଲା, ତାହେଲେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କଣ କଣ? ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହେଲା, ହର୍ଷଉ ଆଉ ରୁ, ଏଇ 4ଟା ହଉଛି ଆମର ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଆଉ ଯୋଉ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମର ରହିଲା କେତେଟି? 7ଟି, ସେଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଲା 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ କେତୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି। ହେଲା, 38 ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ। 25ଟି ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ 13ଟି ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେ କହିଛି କେତୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କମନ ସେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ପଢିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ପଢିଲେ? ଆମେ 38ଟି। 38 ରୁ 25ଟି ଆମର କଣ ପଢିଲେ? 25ଟି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? 11ଟି, 13ଟି। ହେଲା, 25ଟି ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 13ଟି ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଇ 25ଟିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଚ ଆ ପଢିଛନ୍ତି, କଚ ଟ ତ ପ, ଏଇ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ତ ବର୍ଗ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମନେ ପକାଅ। କଚଟ ତପ ଅତାମୁଦ, କଚଟ ତ ଅତାମୁଦ। ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖୁନି, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି, ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କ ଚ ଟ ତ ପ, ଏଟାକୁ ପୁରା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦବ। ତା ଦେହରୁ ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି। କତା ମୁ ଦ ଓ। ହେଲା, ତେଣୁ ତ ରୁ 5ଟା, ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଯାହା ସେଟା ହେଇଯିବ ଦନ୍ତ୍ୟ। ଯାହା ପଚାରିବ, ତ ବଦଳରେ ଯଦି ନ ପଚାରିବ, ସେମିତି ଟ ବଦଳରେ ଯଦି ଢ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯିବ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହେଲା କଣ୍ଠ, ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ହେଲା ତାଳୁ, ଟ ଠ ଡ ଢ ନ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ମୁଦା, ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ, ପ ଫ ବ ଭ ମ ହେଲା, ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ୟ। ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିଦବ। ତାହେଲେ ଆମର ତ ବର୍ଗୀୟ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପଢିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି? ହେଲା, ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ 4ଟି। ହେଲା, 4ଟି ଆଉ 7ଟି। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି? 7ଟି। ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ କହୁନି। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଟା ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ କଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ରେ? କୁହ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ
ନା ମନେ ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ କୋଶ୍ଚେନ ର ମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ବଢାଏ କୋଉ କୋଶ୍ଚେନ କେମିତି ଏଗୁଡା ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଡିପ୍ କୋଶ୍ଚେନ ହେଲା। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଯଦି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇକି ସେଠି ପଚାରି ଦେଇଥିବ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଯିଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଖାଲି ଜାଣିଥିବ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଜାଣିନଥିବ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ କି ନାଇଁ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ସେଇଆ କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନେ ଡେଫିନେସନ ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଡେଫିନେସନ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଦବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ପଢନ୍ତୁ ହେଲା। ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ବି ପଲିଟି ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ହଉ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଥ ହଉ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ସେ ପୁରା କରନ୍ତୁ ହେଲା ଯେମିତି ତାର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆପଣ ସେଗୁଡାକ କରିପାରୁଥିବେ ହେଲା ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ସେଇଆ କଣ କଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଜ ୟ ର ଳ ବ ତାହେଲେ 6ଟା ଏଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବେ ଜ ୟ ର ଳ ବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଓଡିଆରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କୁହ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ କନସେପ୍ଟ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ନହେଲେ କହିପାରିବେନି ଠିକ ଅଛି। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କଣ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 4ଟି ଠିକ ଅଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ 4ଟି କଣ 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 ମନେ ରଖିଦବ ସ ସ ସ ହ ସ ସ ସ ହ ହେଲା ପଢେଇଥିଲି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ସ ସ ସ ହ ତାଲବେଶ ତାଲବେଶ ମୁନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ହେଲା ମନେ ରଖିଦବ କାରଣ ଏଇ 3ଟା ସ ରେ ହିଁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ସ ସ ସ ହ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରମ ମାନେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଗରମ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଡେଫିନେସନ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 4ଟି ଯଦି କହିଥିବ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକୁ ଚିହ୍ନ ସ ସ ସ ହ ସରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନ କଣ କଣ ସ ସ ସ ହ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କହୁନି ଛାଡ ସେମିତି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି କଣ କଣ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ନାକରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଯୋଉ ନାକେଇକି ଯେମିତି କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେଗୁଡା କଣ କଣ ସେଗୁଡାକ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଗ୍ୟ ଯୋଉ ପଢିକି ଆସିଲେ କଚଟ ତପ ତାର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଛାଡିକି କଣ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଦିଟା ମନେ ରହିଲା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖ କେତେ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଆସୁଛି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନେ ଅଛି ସେ ପଚାରିଥିଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ହେଲା 7ଟି କଣ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ 5ଟା ଆଉ ଆମର ଅନୁସାର ହେଲା ଆଉ ହଁ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଗୁଣରେ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ 5 ଆଉ 2 ମିଶିକି ଆମର କେତୋଟି ହେଲା 7ଟି ହେଲା ହେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ହଁ କ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ କ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଅପସନ ଦେଖିକି କହିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ହୁଏତ ମେ ବି 2ଟା ଆନ୍ସର ଥାଇପାରେ 3ଟା ଆନ୍ସର ଥାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ଟା ଦେଖିକି କୁହ କ ହେଲା କୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କି ବହୁ ପ୍ରାଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦବ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କି ନାହିଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାରଣ କଚଟ ତପ ନା କ ତାହେଲେ କଣ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବି ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ସିଟା ହବ ହେଲା ସି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କି ବହୁ ପ୍ରାଣ କଣ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଥମ
ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ 5 ନମ୍ବର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଏଗୁଡାକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମର ଆଉ କଣ କଣ ମନେ ରଖ? ଜ, ଠିକ ଅଛି, ଜ ଜ ଜ ଆଉ କଣ ହେଲା? ର, ଳ, ବ ହେଲା। କଣ କଣ? ଜ, ର, ଳ, ବ ହେଲା। ଏଇ ଚାରିଟା କଣ କଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କଣ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ହେଲା। ତା ସହ ଜ, ର, ଳ, ବ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟ ନାହିଁ। ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ବ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ ପଢିକି ଆସିଲେ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଧସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଜ, ର, ଳ, ବ ୟ ନାହିଁ କି ଲ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର କଣ ହେଲା? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେମିତି ବହୁ ପ୍ରାଣ ବା ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା। ବହୁ ପ୍ରାଣ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମହାପ୍ରାଣ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସେଗୁଡା କଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଯଦି ପଢିଦେଲା, ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା? ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବହୁ ପ୍ରାଣରେ କଣ ହବ? 2 ନମ୍ବରଟା ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା। ଠିକ ଅଛି, 2 ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା ସେଟା ରହିଲା। ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା? ଆଉ ରହିଲା ସ, 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 ହ ହେଲା। ସ, 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 ହ ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ଗ ଏକ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ସେଇ ସେମ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କେମିତି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଗ ଏକ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ କି ନାହିଁ? କୁହ, କଣ ହବ କୁହ? କଣ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ କଣ କଣ? ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କଣ କଣ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି? ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ କହିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ମହାପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ କଣ କଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି। ଡେଫିନେସନରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଡେଫିନେସନ ଯଦି ଆସିଥିବ କାହା କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାରିବେ। ଯଦି ଆସିବ ଚିହ୍ନାଅ କଣ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ, କଣ୍ଠ ବର୍ଗ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ, ଅଷ୍ଟ ବର୍ଗ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କ ବର୍ଗର ଆମର କଣ କଣ ରହିଲା? କ ରହୁଛି, ଖ ରହୁଛି, ଗ, ଘ, ଙ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ତାହେଲେ କଣ? କ, ଗ, ଙ। ସେଗୁଡାକ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେମିତି ତମେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସେମିତି କରିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? କ ହେଲା, କ, କ, ଗ, ଏଠି ୟାଡେ ଆଉ ଚାଲୁନି ନା କଣ? କ, ଗ, ଙ ହେଲା। କ, ଗ, ଙ ହେଲା। ଚାଲୁନି ରେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। କ, ଗ, ଙ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବ କଣ କଣ? ଜ, ଜ, ର, ଳ, ବ ହେଲା। ୟଟା ନାହିଁ। ଜ, ର, ଳ, ବ ଏକୁ ଲଗେଇକି ମହାପ୍ରାଣ କଣ? ଦ୍ଵିତୀୟ ନମ୍ବର, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର। ଏଠି ଖ ଆଉ ଘ ହେଲା। ସିଏ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପଢିକି ଆଲେ ସ, 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 ହ। କେତେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଆସିଲେ? 4ଟି। କଣ କଣ ଆସିଲେ? ସ, 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 ହ। କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଗରମ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 4ଟି। କଣ କଣ? ସ, 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 ହ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆସିବ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? କଣ କହିବ? ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ ପୁଣି ହିସାବ କରିବ। ଇଏ 4ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଦେଖ 3ଟି ଲେଖେ। 5ଟି 15ଟି, 15 4। ଆପଣ ହିସାବ କରିକି କାଲକୁଲେଟ, ଯଦି ମନେ ଥିବ ହିସାବ କରିପାରିବ ନା। ଯଦି ମନେ ନଥିବ, କନସେପ୍ଟ ଜାଣିନଥିବେ, ହିସାବ କରିକି କଣ କହିବେ? ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ମହାପ୍ରାଣ କଣ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହ ସ, 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 ହ।
କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ହେଲା, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗ ଗ ଏକ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଭୁଲ। କାହିଁକି? ଗ ଏକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ପଢିକି ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଜ, ର, ଳ, ବ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସ ସ ସ ହ ଦେଖ ମାନେ ମାନେ ମହାପ୍ରାଣ ବି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ବି ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗଲା ହେଲା। ଆଜି ଆମେ 30ଟା କରିବାରେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନହେଲେ ଦେଖିବା, ପୁଣି କ୍ଲାସ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନା। ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ କୁହ? ଏଇଟା ବି ବହୁତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ। ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ତାକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୁହନ୍ତି କଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା। ତାକୁ ତାର ମାନେ ଦିଟା ନାଁ ଅଛନ୍ତି, ନାଁ ଅଛି। କଣ କଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଲି ଠିକ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା କଣ? ସଂଯୁକ୍ତ। ଆଜି ହିଁ ଯାଇକି କ୍ଲାସ ଯେଟା ସରିବ, ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସାରସ୍ୱତ ବହି ପଢିବ, ପୁଣି ତାପରେ ଯାଇକି କୋଶ୍ଚେନ ପୁଣି କରିବ ହେଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା। ଦିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବ, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର। କେତୋଟି? 2ଟି ବା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। କଣ 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 କଣ? ଏ ନୁହଁ ମାନେ ଐ ସେମିତି ଓ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଆଉ ଓ ରୁ ମିଶିକି ଐ ହଉଛି, ସେମିତି ଓ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଔ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଐ ହଉଛି, ଓ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଔ ହଉଛି। ଐରାବତ ଏ ହେଲା, ଐରାବତ। ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ମାନେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି। ନାଇଁ ମାନେ ଓ ଆଉ ଇ ହେଲା, ଓ ଆଉ ହର୍ଷେଇ ମିଶିକି ଆମର ଐ ହଉଛି। ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଓ ଏଇଠି ଦେଖ ଉପରେ ଚାଲୁନି। କଣ କଣ ଦିଟା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ଆମର ହେଲା? ଐ, ଠିକ ଅଛି, ଐ ଆଉ ଔ। ଐ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି, ଏଇଟା ବି ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ, କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ସେମିତି ଏ ଆଉ ଅ ଥିବ, ଓ ଆଉ ଅ ଥିବ, ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋରେ କହିଦେଲି ନାହିଁ। ଓ ଆଉ ହର୍ଷେଇ, ଓ ଆଉ ହର୍ଷେଇକୁ ନେଇକି ଐ ହଉଛି, ସେମିତି ଓ ଆଉ ହର୍ଷକୁ ନେଇକି ଔ ହଉଛି, ଓ ଆଉ ହର୍ଷେଇକି ନେଇକି ଐ ହଉଛି ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଟା କୁହ। କେଉଁ ଗୁଡିକ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ? ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେମିତି ସେଗୁଡା ମାନେ ମାନେ କାହା ସହିତ କାହାର ବସିକି ହିଁ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ, ଏମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ କଣ? ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିଦବ। ଅନୁସାର ହେଲା, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏ ତିନୋଟି ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକି, ମାନେ ଧର ବଂଶ, କଂସ, କ ସହ ଏକାଥରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏମିତି ତ କଣ ଶୂନ ଭଳିଆ, ଆର କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କ ସହିତ ବସିକି ବସିଲା ବେଳକୁ କଂସ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ, ବିସର୍ଗ ରହିଲା ବେଳକୁ ମିନିଂ ହଉଛି ମାମୁଁ ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟି ହେଲା। ନ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ମାନେ ଦେଖ, ନ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି?
କୋଉ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିମ୍ବା ସେମିତି ଆସିପାରିବ ନହେଲେ ନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଦ୍ୟ। କୁହ ମନେ ପକେଇବ। ସେଠୁ କଣ ମନେ ପକେଇବ? କଚଟ ତପ କତାମୁଦ, କଚଟ ତପ କତାମୁଦ, କଚଟ ତପ କତାମୁଦ ଓ ତରେ ଆସିବ ନା, ତ ଥ ଦ ଧ ନ 5ଟି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦନ୍ତ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଈକାର ଚିହ୍ନଟି ଉଭୟ ତଳେ ଓ ଉପରେ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ନୂଆ ଟାଇପ କା ହେଲା। କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମନେ ପକା। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ, ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଠିକ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଅପସନରୁ ବି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଅପସନରୁ ବି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖ କୋଉ ଇଏରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିବ ନା, ଧର କ୍ଷୀୟ ହେଲା, କ୍ଷୀୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଧର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହର୍ଷେଇକାର ଦଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବହିରେ ବି ପଢିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ନା, କ୍ଷୀୟ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ କି ନାଇଁ? କଥିତ ଧର କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଆମେ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଦେଇପାରିବା ଦଧି ହେଲା, ଧ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଦେଖ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଲେଖିପାରିବା? ଫରେ ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ? ଏତେ ପଢିକି ଆସିଲଣି ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବାର ଫରେ କେବେ ଦେଖିଛ? ଜରେ ତମେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜରେ ଏମିତି କେବେ ଲେଖିଲେ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିଛ। ତାହେଲେ କଣ? ଖ ଥ ଧ ହେଲା। ମନେ ରଖ, ଖ ଥ ଧ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ହେଲା। ଫଳା ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ? କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବ ଫଳା ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି। ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲି, କେତେଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା। ଫଳାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ, ଫଳା କାହାର? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା ଫଳା, ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା ମାତ୍ରା। ମାତ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 10ଟି। କାହିଁକି ନା ଅର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ଫଳାରେ କେତୋଟି? ଫଳା ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି? ସେଟା ମନେ ରଖିବ। କେତୋଟି ଆମର ନା? 8ଟି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୋର କରିବ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଏମିତି ଠାଉରିଆ ହେଇକି ପଡିକି ଯାଇଥିବ, ଠାଉରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ସେମିତି ଆନ୍ସର କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେ ଆସିଲା କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଡିପଲି ଯାଇକି ଦେଖ, ପଚାରିଛି 8ଟି ହେଲା। କଣ 8ଟି? ସେ 8ଟି ବି ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। ଯିଏ ଗୁଡ୍ ଭଲ ପିଲା, ଯୋଉମାନେ ଟପର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ରାଙ୍କ ସ୍କୋର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଯାହା ବି କମ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। କାରଣ ସେ 8ଟିକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। କଣ? ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ୟ ଫଳା, ର ଫଳା ହେଲା, ଳ ଫଳା ହେଲା, ଲ ଫଳା, ତାପରେ ବୋ ଫଳା, ଆଉ ଯୋଉ ବ ଫଳା। କେତେଟା ହେଲା? 3, 3, 6, 8ଟି। ତା ବି ବାର ପଢ, ମନେ ରହିଯିବ। ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ୟ ଫଳା, ର ଫଳା, ଳ ଫଳା, ଲ ଫଳା, ଓ ଫଳା, ବ ଫଳା ହେଲା। ଏଗୁଡା ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ବେଳୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନ ଫଳା। ମ ଫଳା ଏମିତି କଣ? ଏଇଟାକୁ ହଉଛି ମ ଫଳା। ୟ ଫଳା, ଏଇଟାକୁ ୟ ଫଳା। ର ଫଳା ଏମିତି ଯୋଉ ବକ୍ର ଏମିତି ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଫଳା। ଲ ଫଳା ଏମିତି ଯୋଉ ଲ ଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଳ ଏମିତି ଳ ଫଳା, ଲ ଫଳା। ବୋ ଫଳା ଯୋଉ ଆମେ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି, ବୋ ଫଳା ହେଲା। ସେମିତି ବ ଫଳା ବି ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଏମିତିକା ହେଇକି, ଯେମିତି ଆମ୍ବ, ଶିମ୍ବ, ଡିମ୍ବ, ଯୋଉ ଏଇଗୁଡାକ ଫଳା। ମନେ ରଖିଦବ 8ଟି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦଉଛି। କ୍ଲାସ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ ହବ, ଆପଣ ପୁଣି ବୋର ହେବେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ ଲେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ।
ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ ରିଭିଜନ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଆମର ସେଇ ମୋଷ୍ଟଲି 30ଟା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଆଉ କେବେ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆଉ 30ଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ପଢିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଉ କଣ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା କିମ୍ବା କେମିତି ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ଆଉ ପଢା ଇଏରେ କଣ, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ବି ରହିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଡର ନଥିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।